예, 뉴욕타임스에서 연이어서 이어서 그 No Weaponization Fund에 관해서 조금 더 스타트를 좀 해볼 텐데요. 우선 이 두 번째 거를 다룰 텐데 비디오를 먼저 보겠습니다. Either. So there is an unprecedented nature of what we did yesterday in response to 전체 화면을 확대는 years and years of 못하고 weaponization, just to 처음부터 correct 해볼까요? 잠깐만요. 이것은 that is true. But it is not 처음부터 unprecedented, and it was done to address something 할 수가 that 없네요. had never happened again either. So there is an unprecedented nature of what we did yesterday in response to years and years of weaponization. Just to correct a few things, Senator, it's not limited to Republicans. It's not limited to Biden. It was. It's not limited. It's not limited to the Biden weaponization. It's not limited to in any way, scope, or form to January 6th or to Jack Smith. There's no limitation on the claims. It is true that this is unusual. That is true. But it is not unprecedented, and it was done to address something that had never happened again either. So there is an unprecedented nature of what we did yesterday in response to years and years of weaponization. Just to correct a few things, Senator, it's not limited to Republicans. 네, It's not limited to Biden. 대충 무슨 말을 하는지 알겠습니다만, 예, 법무장관 대행이죠. 그래서 우리가 지금요. 블랜시 여기서부터는 블랜시 디펜스 1.8 billion 달러 펀드 18억 달러짜리 펀드를 방어한다는 겁니다. That could be a benefit Trump's allies. 그런데 이 펀드가 소위 말하는 이제 No Weaponization Fund라고 흔히 불리우는 이 펀드가 누구를 이렇게 할 수도 있느냐 하면 Trump's allies, 트럼프의 그 측근들이요. 트럼프를 아주 적극적으로 옹호하는 사람들, 의사당 난입했던 사람들을 그들한테 혜택을 줄 수 있다는 건데요. 스은이라는 사람은, 스은이라는 사람이 이제 이 사람인데, 공화당의 상원, 머저리티 리더입니다. 그러니까 공화당 원내대표가 스은인데, 스은 cast doubt on, 무엇에 대해서 의심했다 이건데, 의심의 그림자를 드리웠다. Trump's settlement fund plan. 이 settlement fund가 No Weaponization Fund입니다. 트럼프 대통령이 이 펀드의 계획, 이 펀드에 대한 계획에 대해서 의심하는 발언을 했다 이겁니다. 자당 원내대표가 그랬다는 거고요. 거기보다는 여기를 보겠습니다. Trump's deal on the compensation fund means 이 컴pen세이션 정부에서 지나친 조치를 취해서 이제 국민들이 입은 피해에 대해서 보상을 해주겠다는 겁니다. 이 정부 보상에 대한 트럼프의 딜이 합의가 무엇을 의미하느냐면 the IRS must drop audits. 국세청이요 이 audits 이 감사를 포기해야 된다. 감사를 이제 중지해야 된다는 거예요. Of the president and his family. 대통령과 대통령 가족들에 대한 오디트를 포기해야 된다는 것을 의미합니다. 그래서 이 양반이 Acting Attorney General Todd Blanche고요. 법무장관 대행 Todd Blanche고 또 세치만은 Tuesday expanded the agreement. 법무부가요. 화요일 날 이 합의안을 확대 해석했다. It reached this way. 이건 아까하고 똑같으네요. 그래서 이걸 해보겠습니다. Vice President J.D. Vance, 부통령 J.D. Vance가 who's giving a briefing at the White House. 지금 브리핑을 하고 있는데 is giving a briefing은 지금 현재 진행 중이거나 아니면 확정 미래거나 그런데 둘 다 애매해요. 지금요. at the White House 백악관에서 지금 브리핑을 하고 있는데 지금 현재 진행으로 봐야 되겠네요. 지금 순수한 현재 진행이요. 지금 브리핑을 하고 있는데 decline to rule out 배제하는 것을 거절했다는 겁니다. 다음 같은 가능성 배제하는 것을 거절했어요. J.D. Vance가 people convicted of assaulting police officers during the January 6th attack at the Capitol. 의사당에서 1월 6일 공격이 있었잖아요. 그때 경찰관들을 폭행했다라고 유죄 판결 받은 사람들, 그 사람들이죠. 폭행했다고 유죄 판결 받은 사람들, 그 사람들이 would receive payments from Trump's 1.8 billion dollar fund. 이 사람들이 돈을 받을 거라는 거예요. 트럼프의 1.8 빌리언 18억 달러짜리 펀드로부터 돈을 받을 것이라는 그 사실을 그 가능성을 룰 아웃 하는 걸 거절했다는 거예요. 그 가능성을 배제하시죠. 그랬더니 나 배제 못해 이랬다는 겁니다. 그 가능성 절대 못 받는다 하지 않았다는 거예요. 왜 돈을 받느냐면 to compensate people
어떤 사람을 보상하기 위해서 who claims 이 사람들이 뭐라고 정하냐면 to have been the target 자신들이 타겟이었다는 겁니다. politically motivated prosecution 정치적으로 동기부여된 기소요. 즉 바이든 행정부 때 트럼프 진영을 박살내버리기 위해서 그래서 정치적인 그런 동기가 밑에 깔린 그런 기소의 그 타겟이 되었다고 주장하는 사람들한테 보상하는 거예요. He said, 부통령이 계속해서 뭐라고 그랬냐면 the administration would evaluate each application 행정부에서 각 신청건을 평가할 텐데 on a case by case basis 건별로 별도로 평가하겠다는 겁니다. evaluate 별도로 I don't rule things out. 나는요 여러 가지 상황들을 배제하지 않아요. categorically 전면적으로 상황들을 내가 배제하지는 않는다. 그죠? When I know nothing about 내가 무엇에 대해 저는 모르고 있을 때 a person's individual circumstances 한 개인의 그 개인적인 특수한 그런 정황에 대해서 내가 아무것도 모를 때 내가 그 모든 상황을 모든 가능성을 완전 전면적으로 배제하는 그런 사람이 아니다 이거죠. 내가 그렇게 무식한 놈이 아니라는 거예요. 벤스가 말했는데 This department has expanded the agreement 법무부가 그 합의안을 확대했다. 그것은 아까 거하고 똑같은 소리고 그 다음에 이거 보겠습니다. Talking to reporters at the White House, Vice President J.D. Vance 똑같은 소리고 이거 볼까요? Todd Blanche, the acting attorney general 지금 법무장관 대행 Todd Blanche가 suggested 제안하다 또는 암시하다입니다. 뒤에 동사를 봐야 돼요. 원형 동사면 제안이고 원형 동사 아니면 암시하다고요. GOP lawmakers 공화당 의원들이 whose telephone records were seized in 2023 그의 전화 기록들이 공화당 의원들 전화 2023년에 압수가 됐는데요. 사법기관에 의해서 통화 기록이 압수된 공화당 의원들이 누가 압수했냐면 via Special Counsel 잭 스미스라는 특별검사요. 잭 스미스에 의해서 압수된 그런 전화번호들 압수된 의원들이 might receive money 돈을 받을 수도 있다는 겁니다. 보상을 받을 수 있다는 거예요. From the new Justice Department Fund. 이 새로운 법무부의 펀드로부터 돈을 받을 수 있어요. 이 펀드는 무엇 하려고 의도된 펀드냐면 이제 컴퓨터에 보상을 해주겠다는 사람들한테 어떤 사람들한테 보상을 해주겠다는 거냐? 그 complain 불평하는 사람인데 they've been targeted 자신들이 공격 대상이 되었다라고 불평하는 사람들이요. by political prosecution 정치적 박해에 의해서 그들의 공격 대상이 되었다라고 주장하는 사람들에 대해서요. The former special counsel has defended the move. 전 특별검사는요. 그 조치를 방어했는데 is a justified and necessary investigation step. 정당화되고 그 다음에 필요한 수사 단계로 그 조치를 방어해 왔습니다. 옹호해 왔어요. But Senator Bill Hagerty, Republican Tennessee, 그러나 이거 테네시의 공화당 쪽, 테네시의 공화당 연방사원은 빌 해거티가 complain to 블랭시에게요. 그러니까 같은 쪽입니다. 공화당 쪽 상원 의원이 법무장관 대행한테 뭐라고 불평했느냐면 his call logs were taken. 자신의 전화번호 기록들이 call logs 하면 전화 통화했던 그 기록들입니다. 통화 내용은 아니지만은 call logs 하면 장부니까요. 통화 장부가 were taken 압수당했다는 겁니다. And the acting attorney general agreed. 그래서 이 토드 블랑시 이 법무장관 대행이 합의해 주었는데 그 비난에 대해서 그러한 그 주장에 대해서 동의를 했다는 겁니다. 그 맞긴 맞습니다 하고요. Blanche called the seizing of lawmakers' phone records in some ways the worst form of abuse. 그래서 이 법무장관 대행이 이 의원의 폰 레코드를 전화 기록의 시징이요. 근데 그냥 로메이크 하면 안 됩니다. 로메이크가 불가산이 아니잖아요. 그러니까 하든가 더 하든가 아니면 복수로 하든가. 로메이크가 밀크하고 다르잖아요. 머니하고 달라요. 로메이크는 가산이잖아요. 그러면 가산과 불가산을 구별하는 게 영어잖아요. 그것도 구별하지 못하면 그건 영어가 아니지. 그래서 all 로메이크, 더 로이 하든가 더가 붙어야 되겠죠. 이 로메이크의 전화 기록에 이 압수를 뭐라고 불렀냐면 in some ways 이것은 부분적으로 어떤 면에서는 목적격 보고가 이겁니다. The worst form of abuse 가장 최악의
최악의 형태의 남용이다. By the Department of Justice. 이때 abuse는 권력 남용을 말하죠. 법무부에 의한 최악의 권력 남용 형태다 라고 불렀다는 거예요. 다음에 션 더피, 이 사람은 트럼프 세크레터리 교통부 장관인데 has displayed two distinct personalities in questioning. 보여주었는데 두 개의 아주 별도 다른 두 개의 상이한 personality, 그 개인 성격을 드러내 보여주는데 in questioning, 그 질문함에 있어서 저 리퍼블리칸 공화당 사람들한테는요, and some more mild-mannered Democrats, 그리고 몇몇 조금 더 mild-mannered, 좀 부드러운 태도의 민주당 사람들한테는 he's politely answered questions, 그가 공손하게 질문에 대답을 했어요. 그 우리나라 국회 돌아가는 거 보면 이제 뻔하죠. 우리나라 국회나 미국 국회나 똑같죠. 다시 한번 보면요, 법무부, 이거 교통부 장관이 지금 청문회에 나왔어요. 그러면 어떻게 합니까? 양면 작전으로 나가죠. 그래서 two distinct personality, 두 개의 완전히 다른 성격을 보여준 겁니다. 질문에 있어서. 사실은 이제 그 질문에 있어서라는 말은 이 청문회 과정에서 자신의 답변하는 과정에서 장관이 무슨 질문을 해. 사실은 그냥 in questioning, 그러니까 이 the questioning process, 이 질문하는 과정에서 장관이 공화당 의원들한테는 그리고 일부 좀 부드럽게 나오는 민주당 사람한테는 이 장관이 has politely answered questions, 공손하게 질문에 대답을 했습니다. offering technical details, 기술적인 세부 사항도 제공하고, 그 다음에 a chance to discuss, 그 다음에 기회도 제공하고, 무슨 기회? discuss specific issue in more detail later. 나중에요, 조금 더 자세하게 구체적인 이슈에 대해서 논의할 수 있는 기회도 제공을 하면서, 그런데 in confrontation with Senators Patty Murray and Kristen Gillibrand, 이 두 명의 대표적인 이 두 명 상원 의원들과의 대치 상황에 있어서는 크리스틴 길리브랜드는 뉴욕주의 여성 상원 의원입니다. 대통령 후보로까지 나왔던 사람인데 패티 머레이가 좀 애매하고 이 사람 잘 모르겠지만 하여튼 민주당 쪽 상원 의원들이죠. 이 사람들과의 대치 상황에서는 he's transformed into, 그가 갑자기 완전히 바뀌었어요. 이 교통부 장관 완전히 the kind of defiant mega television warrior. defiant 하면 개무시하는, 일종의 개무시하고 그 다음에 mega television warrior, 마가 쪽이요. Make America Great Again, 그런 쪽에 트럼프 아주 적극 지지하는 그 텔레비전의 전사들이, 텔레비전에서 전사, 워리어, 전사죠. 이거 마가 텔레비전 워리어라는 것은 텔레비전 그런 앵커라든가 이런 텔레비전의 패널리스트로 나와가지고 아주 항상 365일 항상 트럼프를 지지하는, 항상 옹호하는 그런 사람이요. 그런 사람으로 바뀌었다는 겁니다. 교통부 장관이. That President Trump has valued in his subordinates. 그런데 이 워리어, 이런 전사를 트럼프 대통령이 has valued, 아주 귀중하게 여겼죠. 트럼프 대통령이 아주 예뻐하는 겁니다. 귀중하게 여겼습니다. In his subordinates. 자신의 부하들에게서 아주 귀중하게 여기는 그런 성격이 뭐냐. 이런 워리어예요. 충성스러운. 우리 진영을 위해서는 총 들고 칼 들고 용감하게 진격하는 트럼프 대통령이 자신의 부하에게서 아주 귀중하게 여기는 그런 사람으로 완전히 바뀌었다는 겁니다. Trump has often publicly and privately praised cabinet officials. 트럼프 대통령이 자주 공개적으로 또는 사적으로 칭찬해 왔습니다. cabinet officials, 장관들을, 어떤 장관들이 who have verbally sparred with Democratic critics. 구두상으로 스파링 하는 거, 다투는 겁니다. 다투는 게 아니고 붙는 거예요. 복싱 스파링 아시죠? 계속해서 민주당 그 비난자들, 트럼프를 비난하는 민주당 비난자들과 아주 말로 구두상으로 스파링 하는 거, 몸으로 부딪히면 곤란하지. 하는 그런 거. On live TV, TV 생방송에서, and these exchanges may very well earn, 그리고 이번에 교통부 장관하고 이 민주당 상원 의원들과의 이런 의견 교환이 may very well 하면 어떻게 하느냐 하면 earn이 본동사입니다. may very well이 조동사예요. earn이 본동사고 may very well이 조동사입니다. 그러면 may very well이 어렵다 생각하면 안 되고요. 그럴 필요가 없습니다. may가 조동사예요. may는 우리가 알고 있는 조동사예요. 무슨 조동사? 추측의 조동사. 뭐뭐일지도 모른다는 겁니다.
그다음에 may very well은 may를 강조하는 이 조동사를 강조하는 또 그 부사죠. 그러니까 다분히 그냥 may는 이건 뭐 할지도 모른다. may very well 하면 대단히 뭐 할 가능성이 대단히 많다는 겁니다. 가능성이 아주 농후해요. on the president's approval. 대통령의 지지를 얻어낼 가능성이 매우 많다는 겁니다. 이거요. on the part of the transportation secretary. 교통부 장관으로서는 그쪽에서 대통령의 지지를 이 친구 진짜 잘하네. 앞으로 계속 영원 무궁하게 장관 시켜줘야 되겠네. 대통령의 지지를 earn이라는 것은 우리가 돈을 벌다 해서 earn 하듯이 노력해서 얻어내는 걸 earn 하라고 그래요. 대통령의 말하자면 신임을 얻어낼 그런 가능성이 다분히 있다는 겁니다. 오케이, 거기까지 할까요?